Welcome everyone. Last class hour was repeated nasal septum and its consequences, its complication. That is the diseases of the septum. Today we will discuss about the nasal polyp. Before that, just I will take 10 minutes or 5 minutes from you because your deviated nasal septum is very important for exam. Because this class is for the 5th year students, especially those will appear the final year, those now are studying in the ENT. So for them, I want to decrease their pressure. I want to decrease their pressure. So you keep in your mind that you'll get deviated nasal septum in the exam as a short piece. Also, you will get, and you may get written question from the septum. So, deviated nasal septum we discussed. I know everyone is very good and gentle and brainy, and what I say, everyone is reading. So, for them it's not a problem at all. But I think when I was a student, what I was expecting from my teacher, আমার টিচার আমাকে কীভাবে বলবে, কীভাবে বারবার বলবে, কোন জিনিসের বিষয়ে বলবে, দ্যাট ওয়াজ আমি মনে করি I think that our students are expecting that from my side. So in every classes, I like to give a nutshell from the previous lecture. এখন সোজা কথা হচ্ছে যে আমরা যে deviated nasal septum পড়লাম, chapter we read in last classes, deviated nasal septum. What is the complications? This is a very common question, complications of the deviated nasal septum. I told you, except deviated nasal septum have no symptom. And when it gives symptoms, when it is a disease, it creates complications. So what are the complications? Number one complications is sinusitis. How sinusitis happens? The is clear that due to some changes and this and that. Okay, then I will not go, that I will not just sinusitis, number one. Number two, mouth breathing. So when there is a mouth breathing, there will be dry mouth, there may be tonsillitis, pharyngitis, there may be rhinitis, laryngitis. Then due to the nasal obstruction, you know what will happen? Our middle ear pressure will be changed. I told you last classes that in our middle ear, to work middle ear normally, its pressure should be like the atmospheric pressure. আমাদের বাইরের যে প্রেশারটা আছে সেই প্রেশার এবং মিডল ইয়ারের প্রেশারটা এক হইতে হবে। হাউ ইট ইজ মেনটেন, চিন্তা করো আমাদের এমনি যদি ইট ইজ নট আওয়ার পার্ট ইভেন দ্যাট আমার মিডল ইয়ারটা কেমন, আওয়ার মিডল ইয়ার লাইক এ ম্যাক্স বক্স। একটা ম্যাক্স বক্সটা যেরকম থাকে বা একটা রুমের যেমন 6টা ওয়াল থাকে, আমাদের কিন্তু মিডল ইয়ারের এরকম 6টা ওয়াল। এবং ইন্টারেস্টিং এই 6টা ওয়ালের among these 6 walls, 5 walls are made of bone. Only one bhai, patla porda, that is the tympanic membrane. So that is the tympanic membrane. So that is the tympanic membrane. So when there is a change in the middle ear, the pressure, there will be some consequences in the middle ear. That the different issue. I am not doing that. So the pressure always goes to the tympanic membrane. Okay, that's another chapter. But this middle ear pressure, how it is maintained by our eustachian tube. By the eustachian tube, how? When we can breathe properly through the nose. If we cannot breathe properly through the nose, so আমার এদিকে খাওয়া কম যাবে, এদিকেও খাওয়া কম ঢুকবে, মধ্যকর্ণ খাওয়া কম হবে। আমি যদি nasal breathe না করে মুখ দিয়ে দম নিই, if I breathe through the mouth, what will happen? The eustachian tube will dysfunction. There will be dysfunction of the eustachian tube. So when there is a dysfunction of the eustachian tube, there will be change in the middle ear. So the middle ear change first starts at the collections of that air absorbed, and there is a collection of the fluid there. But there is a collection of the fluid there that is called middle ear effusion. OME. Water is media with effusion. এবং ওখান থেকে কিন্তু অন্যান্য সিকুলিগুলো হয়। ইভেন ওখানে আমার ইনফেকশনও হতে পারে, দ্যার মে বি ইনফেকশন, দ্যার বি অটাইটিস মিডিয়া। সো এইগুলো হচ্ছে আমার কমপ্লিকেশন। ট্রিটমেন্টটা কি?
The patient you will get in the hospital that is symptomatic. Hospital, I mean in your case in the exam, that is symptomatic. So that needs treatment. But averagely, সাধারণত আমাদের কি সাধারণত আমি বলেছি যে আমাদের ম্যাক্সিমাম লোকেরই নাকের ভিতর বাইরে দেখতে একদম বাঁশির মতো, কিন্তু ভিতর একবারে অ্যাবলো ক্যাবলো হতে পারে। কিন্তু আমার কোনো প্রবলেম না, আই হ্যাভ নো প্রবলেম, নো ট্রিটমেন্ট। সো নো সিমটম, নো ট্রিটমেন্ট। ভাইভাতে কিন্তু এটা বলা যাবে না, নো সিমটম, নো ট্রিটমেন্ট। ভাইভাতে তোমার পেশেন্টটাই হচ্ছে সিমটোম্যাটিক, রিটেনে লিখতে পারবে। আর when there is a symptom, only one treatment. No, ওই ড্রপ ব্যবহার করতে হবে, অ্যান্টিহিস্টামিন দিতে হবে, এগুলো চলবে না। only treatment is the surgery. কি সার্জারি? দুটো সার্জারি, একটা হচ্ছে সাবমিউকোজাল রিসেকশন আর হচ্ছে সেপ্টোপ্লাস্টি। কোনটা কার জন্য? ইট ডিপেন্ডস টোটালি বাই দ্য সার্জন। সার্জন উইল থিঙ্ক কি করলে আমার এই পেশেন্টটা ভালো রেজাল্ট পাবে। What the surgery, what type of surgery I will do, then how I can give the patient comfort, how patient can get rid of this problem. But there is one formula, only one formula. That is what this is the universal formula. This is the universal formula. Other formulas depend from case to case. What is that formula? What is the role? Age. Below 16 years, no way of submucosal resection. After 16 years, you can do submucosal resection, you can do septoplasty. এখন এই যে সাবমিউকোজাল রিসেকশন, হ্যাঁ, সাবমিউকোজাল রিসেকশনে কি করা হয়? সাবমিউকোজাল রিসেকশনে আমার রিমুভ করা হয়, কি রিমুভ করা হয়? ডেভিটেড যে পোর্শনটা আছে, কোনো স্পার যদি থাকে, কোনো কাটিলেজ যদি থাকে ডেভিটেড, সেটা কিন্তু আমরা কি রাখি? ইনট্যাক্ট মিউকোপেরিকন্ডিয়াম অ্যান্ড পেরিঅস্টিয়াম, এটা কিন্তু ইনট্যাক্ট থাকতে হবে ফ্রম বোথ সাইড। আর কি রাখি? যে সেপ্টামের সামনের দিকে একটু কাটিলে, আর বলে যে সেপ্টাম যে ডরসামের সাথে লাগানো হচ্ছে সেখানে একটু কাটিলে, এই দুটো কিন্তু তোমাকে প্রিজার্ভ করতে হবে। এই দুইটা রেখে বাকি যেখানে যেটুকু বাঁকা আছে সেগুলো ফেলে দিতে হবে, অ্যান্ড ইউ উইল অ্যাসেস ডিউরিং দ্য সার্জারি, ফেলে দিতে হবে। কিন্তু কিপিং ইন মাইন্ড দ্যাট মিউকোপেরিঅস্টিয়াম অ্যান্ড মিউকোপেরিকন্ডিয়াম অফ বোথ সাইড শুড বি ইনট্যাক্ট। এবং এই অপারেশনে সাবমিউকোজাল রিসেকশনে মিউকোপেরিঅস্টিয়াম এবং মিউকোপেরিকন্ডিয়াম দুই দিক থেকেই উঠাইতে হয়। আমি দেখিয়েছিলাম তোমাকে বইয়ের মতো করে। কিন্তু সেপ্টোপ্লাস্টিতে কিন্তু একদিকে উঠানো হয় এবং কি করা হয়? যে সেপ্টমটাকে এটাকে ফ্রি করা হয় ফ্রম অল ইটস অ্যাটাচ, অর্থাৎ যেখানে লাগানো আছে সো ডিসলোজমেন্ট করা হয়, ফ্রি করা হয়। তারপর যেদিকে তুমি উঠালা, মিউকোপেরিকন্ডিয়ামটা উঠালাম, সেদিকে তুমি ক্রিস ক্রস ইনসিশন দিলাম। আর সাধারণত সেপ্টোপ্লাস্টি কিন্তু হয় ওই যদি কার্টিলেজের মধ্যে ডিভিশন থাকে, ঠিক আছে, তাহলে তুমি ওখানে ক্রিস ক্রস ইনসিশন দিলাম, দিয়ে যদি মনে করো মাঝখান থেকে দুই একটা হানিকমের মতো ভাবে যদি আমি কাটি, মাঝখান থেকে দুই একটা পিস তুমি ফেলে দিতে পারো, নো প্রবলেম। তারপর যখন আমরা এদিক থেকে প্রেশার দিব, চারদিকে যখন ব্যাগ দিয়ে দিব, সেপ্টাম মাঝখানে চলে আসবে। তার মানে কি হলো? সেপ্টামকে দাঁড়ালো, সেপ্টামকে তুমি ডিসলোজ করলা, ফ্যাশনিং করলা অ্যান্ড রিপোজিশনিং করলা, আবার প্রপার জায়গায় এনে বসালাম যেখানে তার দুদিক থেকে তার যেটা ঠিক হবে। আর ডেভিটেড নাসাল সেপ্টাম আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, যখন আমি তার সেপ্টামকে কারেক্ট করলাম, আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে অপর সাইডে কি বলেছিলাম? অপর সাইডে তার ইনফ্লোটারমেন্টটা হাইপারট্রফি হয়ে থাকে। সেই হাইপারট্রফিটাকে আমরা একটু কমাই দিতে হবে। কিছু কিছু সার্জন আছেন খুব পড়া, হ্যাঁ, যা একদম ভ্যাজ কেটে ফেলতে, আমরাও একসময় কেটে ফেলতাম, কিন্তু এখন ওটা করা চলবে না। কারণ অনেক দিক আছে, প্রত্যেকটা অঙ্গেরই কোনো না কোনো কাজ আছে। সো এটাকে করে ছোটো করে দিতে হবে। এখন ইনফ্লোটারমেন্টটাকে ছোটো করার ব্যবস্থা হলো, ওটাকে তুমি ডায়াথার্মি করে, আমরা এটাকে সিআইটি বলে, কটারি অফ ইনফ্লোটারমেন্ট করতে পারো, 1 নাম্বার সিআইটি। তারপর কি করতে পারো? সাবমিউকোজাল ডায়াথার্মি, অর্থাৎ মিউকাস মেমব্রেনের নিচে গিয়ে দিয়ে তুমি ডায়াথার্মি করবে, সাবমিউকোজাল ডায়াথার্মি। যদি তোমার মনে হয় যে না এত বেশি যেটা এটুকু যে কাভার হবে না, দেন ইউ ক্যান ডু দ্যাট টার্বিটমি, বাট দ্যাট শুড বি পার্শিয়াল টার্বিট, অল্প কিছু মিউকোজা। অনেক সময় করা হয় কি, আমরা করি কি, ইনসিশন দিয়ে মুখটাকে সরাই ফেলে ভিতর থেকে হার্ডিটাকে ভেঙে দিলে তখন ভিডিওটা ঠিক হয়ে যায়। যাক, তোমাদের অত বোঝার দরকার নাই, তুমি শুধু এই কটা কথা বলতে পারলেই হবে। আর
আর একটা ল আছে যে কোন কোথায় সেপ্টোপ্লাস্টি করা, এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ, কিন্তু একটা ফিক্স, দ্যাট ইজ দ্য এজ। রিলেটিভ কথাটা কি, যে এখানে একটা স্পাইন, ওখানে একটা স্পাইন আছে, দুই সব, ফ্রন্টাল বোনের একটা নেজাল স্পাইন, ম্যাক্সিলিয়ার বোনের একটা নেজাল স্পাইন। দুই নেজাল স্পাইনকে যদি তুমি একটা লাইন টানো, কল্পনায় যদি একটি রেখা অঙ্কন করো যে এই দুই বিন্দুকে এই রেখাটি ছেদ করিবে, সংযোগ করিবে, সংযোগ করিলে উপর সামনের দিকে যেটুকু যদি বাঁকা থাকে তাহলে সেপ্টোপ্লাস্টি, যদি পিছনে বাঁকা থাকে সাবমেকুলার রিসেকশন। যাক, অনেক কথা হয়ে গেছে। কমপ্লিকেশন কি হয়, এই অপারেশনের কমপ্লিকেশন হয়, পারফোরেশন হতে পারে। আগে কিন্তু আমি ওই বলেছিলাম তোমাদের এনি সার্জারির অপারেশনটা তোমরা ওই হেডিংয়েই নিবা, তাহলে খুব ভালো। রিটার্নের জন্য 2-4 লাইন লিখতে পারবা, খাতায় লিখলে তো 2 মার্ক পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, পরীক্ষার সময় তো মাথা ঠিক থাকে না, অনেক পড়াশোনা করছো কিন্তু ভালো বলা যায় না, অনেক পড়াশোনা করছো, লেখা যায় না, তাই না? সো ইট ইজ আওয়ার দ্য ডিউটি, আওয়ার দ্য টিচার্স, ইট ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু টেক ইট আউট। আমরা বাইর করা যায়, তুমি পড়ছো কিনা এটা বাইরে, ভেরি ইজি। একটা টিচার ভালো করে বসতে পারলেই সে বুঝে ফেলতে পারে আমার এই ছেলে পড়ছে কি পড়ে, পারে না সবসময় কি পারবে না। আরে আমি যখন আমার এখন আমি তো অনেক ভালো পারি, আমাকে বৈশাখ পরীক্ষা দিলে তো আমিও তো ফেল করবো, তাই না? সুতরাং ফেল করা, পড়ানা আর পড়াশোনা করা দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। যাক, সেগুলো নিয়ে আমি বেশি কথা বলতে চাই না। আমি তোমাদের হালকা করতে চাই, তোমরা প্রত্যেকটা সার্জারি ইয়ার অপারেশনের কমপ্লিকেশনটাকে এ হেডিংয়ে ভাগ করে তোমরা একটা খাতা লিখে ফেলো। তোমরা ইএনটির জন্য একটা অপারেশনের কমপ্লিকেশন অফ দ্য স্টাডি, এগুলো কিন্তু আমাদের ফিউচারে লাগবে। তোরা এখন থেকে যদি সময়গুলো এভাবে নষ্ট, অথবা বন্ধু বান্ধবরা শেয়ার করো, এই তুই ইএনটি সবগুলো লিখবি, আমি আয়েরগুলো লিখবো, আমি জেনারেল সার্জারিগুলো লিখবো, অথবা আমি অর্থোপেডিক্সেরগুলো লিখবো, এবং 4-5 জন লিখা একজনের সাথে শেয়ার করলে তো কাজ আগে গেল, তাই না? আর হেডিংটা এইভাবে রাখো যে কমপ্লিকেশন ডিউ টু সার্জারি, কমপ্লিকেশন ডিউ টু অ্যানাস্থেসিয়া। আবার সার্জারির ব্যাপারে ডিউরিং সার্জারি, আফটার সার্জারি। যাক, ওই দিন আমি এগুলো নিয়ে বলেছিলাম। এখন আমার এই অপারেশনের কমপ্লিকেশনটা কি? কমপ্লিকেশনটা হচ্ছে আমার একটা হচ্ছে পারফোরেশন, তারপর কি হচ্ছে হেমাটোমা হতে পারে, সেপ্টাল অ্যাবসিস হতে পারে, আমার স্যাডেল হতে পারে, স্যাডেল নোজ হতে পারে, তারপর কোলুমেলাটা যদি ঢুকে রিট্রাকশন অফ দ্য কোলুমেলা হতে পারে, এগুলো হতে পারে। আচ্ছা, তবে মনে রাখবা এই কমপ্লিকেশনগুলো মোর ইন দ্য সাবমেকুলার রিসেকশন, সেপ্টোপ্লাস্টিতেও হইতে পারে, বাট ইট ইজ রেয়ার দেয়ার। তারপর সেপ্টাল হেমাটোমা মনে পড়ে, সেপ্টাল হেমাটোমার কালেকশন অফ দ্য ব্লাড ইন বিটুইন দ্য পেরিকোস্টাম আর পেরিকন্ড্রিয়াম, এগুলো সবই মনে আছে। অ্যান্ড সেপ্টাল অ্যাবসিস, এগুলো সব যেন মাথায় থাকে। সেপ্টাল পারফোরেশন, এগুলো শর্ট নোট পরীক্ষায় থাকতে পারে। যাক, যেটা একটু বেশি দরকার ছিল সেটা আমি ডিসকাস করে দিয়েছি তোমাদেরকে। এখন তোমরা আসো যে আমরা আজকে নতুন যে জিনিসটা করবো সেটা হচ্ছে নেজাল পলিপ। আমি কয়েকটা পয়েন্ট তোমাদেরকে বলতে চাই, সব সময় রাখবো। পলিপ কিন্তু আমরা কত জায়গায় পাই। নাকে যখন পাই নেজাল পলিপ, কানে যখন পাই অরাল পলিপ, আবার রেকটামে যখন পাই রেকটাল পলিপ। যেখানেই তুমি মানে মিউকাস মেমব্রেন আছে সেখানেই পলিপ তৈরি হয়। তাহলে কি দাঁড়ালোটা যে হ্যাঁ, যেখানে মিউকাস মেমব্রেন সেখানে পলিপ তৈরি হয়, তার মানে যেখানে মিউকাস মেমব্রেন, তাহলে অলওয়েজ পলিপ ইজ দ্য ডিজিজ অফ দ্য মিউকাস মেমব্রেন। হ্যাঁ, প্যাথোলজি উইল বি ইন দ্য মিউকাস মেমব্রেন। এটা আর কি হইতে হবে, পলিপের কতগুলো ক্যারেক্টার আছে, তারপর আমি একটা ডেফিনেশন দিয়ে দিব তোমাদের। একটা হচ্ছে এটা মিউকাস মেমব্রেন, তারপর একটা পলিপ হইতে হলে ওই মিউকাস মেমব্রেনটা ফুলে উঠতে হবে, সোয়েলিং হতে হবে। এবং এই সোয়েলিংটা কীভাবে হইতে পারে, ইডেমেটাস হইতে হবে। হ্যাঁ, ইডেমেটাস সোয়েলিং। আচ্ছা, এখন মিউকাস মেমব্রেনের মধ্যে সোয়েলিং হলো, ইডেমেটাস হইলো, পলিপ হবে? হবে না। ওর একটা স্টক থাকতে হবে। হ্যাঁ, স্টক থাকতে হবে, অর্থাৎ একটা স্টক তারপর খুলে গেল, এরকম হতে হবে। এরকম একটা গোল, তারপর একটু চিকন, হ্যাঁ, একটা ফল, ফল যেমন খেজুরের ফল বা ফল যেরকম ধরে এবং ঝুলে থাকে, দেন ইট ইজ দ্য ফল। সো এইটা হচ্ছে একটা বেসিক ডেফিনেশন। একদম বেসিক ডেফিনেশনটা হচ্ছে কি, ইডিমেটাস মিউকোজাল সোয়েলিং। কি ধরনের? পেডাঙ্কেল। তো ইডিমেটাস পেডাঙ্কেলেটেড মিউকোজাল সোয়েলিং ইজ কল্ড পলিপ। এখন এটা যদি এই ইডিমেটাস soiling pedunculated, if it is in the ear, it is oral polyp. It is in the nose, nasal polyp, nasal polyp. If it is in the rectal polyp. Preparation সব জায়গায় এক। আচ্ছা, আবার নেজাল পলিপের ভাগ আছে, এগুলো আমরা বলবো। এখন এটা হচ্ছে বেসিক কথা। তোমাকে কথা বললে এটা বললে তুমি পার পেয়ে যাবে, আর কোনো কথা। রিটেনের জন্য অনেক কিছু তোমাকে লিখতে হবে।
তোমাকে যদি কেউ কোথাও ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে, এটা বলার পরে তোমাকে আর আটকানোর কোনো পথ নাই। কিসের ডিজিজ? মিউকাস মেমব্রেন। কি হয়? ফুলে যায়, ইডেমেটাস হয়। কেন ইডেমেটাস? সোয়েলিং হয়। কেন সোয়েলিং হয়? ইডেমা, পানি জমে ওখানে। সাথে কি থাকতে হবে? একটা স্ট্রক। এই তিনটা ক্যারেক্টার থাকলে আমি তাকে বলবো পলিপ। এখন এই পলিপের কয়েকটা ক্যারেক্টার আছে। কি কি ক্যারেক্টার? একটা বলছে কি নর্মালি ব্লুইশ গ্রে অর গ্রেইশ হোয়াইট ইন কালার, ব্লুইশ গ্রে অর গ্রেইশ হোয়াইট ইন কালার। তারপর insensitive to touch, insensitive to touch. 3 নাম্বার, they are not true neoplasm. এই ট্রু নিউপ্লাজম অনেকে জিজ্ঞেস করে, শর্ট ইয়ে থাকে এমসিকিউ, পলিপের মধ্যে দিয়ে পলিপ কি নিউপ্লাজম? নো, they are not true neoplasm. আচ্ছা, এখন আসো এরপরে আমরা নেজাল পলিপ। এখন নেজাল পলিপের যে অনেক সময় নাকের ভিতরে যেমন নেজাল পলিপ, সো আমরা আওয়ার টপিক দ্য নেজাল পলিপ, সো উইল রিড অ্যাবাউট নেজাল পলিপ। এই নেজাল পলিপটা আমাদের দুই রকম, অ্যান্ট্রাকনাল পলিপ, ইথমোডাল পলিপ। আই এম কামিং ইন দ্যাট পার্ট। বাট বিফোর দ্যাট আমরা যেটা প্র্যাকটিক্যালি ফেস করি, ইভেন আমরা অনেক বড় ডাক্তারও অ্যাকসেপ্ট দ্য ইএনটি, অনেকে উল্টা করি, আমাদের কাছে পেশেন্ট পাঠায় নেজাল পলিপ, হয়তো দেখা যায় না আসলে পলিপ না, নাকে অন্য কিছু। সো আমরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এখানে করে ফেলবো। আচ্ছা, 1। 2 নাম্বার হচ্ছে রুগীরা এসে বসে পড়ে আমার নাকে পলিপ হয়েছে, বসে পড়ে। 3rd, রুগীরও কোনো দোষ নেই, কারণ সে তার নাকটা উল্টে দেখে, নাকের জায়গায় মাংস মতো দেখা যায়, কোনো প্রবলেম আছে না। তো আপনি আসছেন কেন? আমার নাকে মাংস দেখা যায়, পলিপ হয়েছে। কে বলছে? গ্রামে ডাক্তার বলছে। সো উই আর ফেসিং দিস থিংস, দিস প্রবলেমস অ্যাজ ওয়েল। সুতরাং আমাদেরকে নাকে প্রথম যে জিনিসটার সাথে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, যেটা আমাদের প্রায় রুগীরাই নাক উল্টায় দেখে ধরতে পারে বা বলতে দেখে দুটো মাংস দেখা যায়, আমি কিন্তু আবার যোগ করি, স্যার আমার নাকে মাংস হয়েছে, আমি যোগ করি। আমাদের নাকের ভিতরে কি পুকুর আছে সে মাছ থাকবে? নাকের ভিতরে তো মাংসই থাকবে, হাড়ের সাথে তো মাংসই থাকবে। হ্যাঁ, নাকের সাথে তো পুকুর নাই, পানি নাই যে ওখানে মাছ থাকবে। আচ্ছা, যাক, ইউজুয়ালি আমরা পলিপের সাথে যেটা নাকের ভিতরে পাই সেটা হচ্ছে ইনফিরিয়র টার্মিনেল। সেই জন্য আমাদেরকে একটা ডিফারেন্সিয়েশন রাখতে হবে যে পলিপ এবং ইনফিরিয়র টার্মিনেলের মধ্যে পার্থক্যটা কি। একদম নাম্বার ওয়ান পার্থক্যটা হচ্ছে আমার পলিপটা হচ্ছে ইনসেনসিটিভ। পলিপটা হচ্ছে আমি আগে বলেছি ইনসেনসিটিভ, কিন্তু আমার ইনফিরিয়র টার্মিনেলটা হচ্ছে, পলিপটা হচ্ছে ইনসেনসিটিভ, ইনফিরিয়র টার্মিনেলটা হচ্ছে সেন্সিটিভ। আমরা এই সেন্সিটিভ ইনসেনসিটিভ বাইর করবো, আমরা যখন পলিপে এক্সামিনেশন করবো সেখানে আমি বলবো। আপাতত কথাটা বলছি কেন, এগুলো কিন্তু আবার মাঝে রিপিট হবে, আর এগুলো খুবই দরকারি। ভাইভাতে লাগবে, রিটেনে লাগবে, সেজন্য এগুলো রাখলে প্যাঁচায় পূজা খালি আমি সব কথা বলবো। আমি বলি না যে তোমরা হয়তো ভাবতেছো স্যার আমাদের তো আন্ডারস্ট্যান্ড করে বারবার একই কথা বলে, না 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 না, তোমরা ওই পৃথিবী তোমাদের আমাদের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমরা আমাদের স্যার, তোমরা আমাদের সে ভালো অবশ্যই। এবং এই যুগে তোমরা যত পড়াশোনা করো, নেবার আমরা এত পড়াশোনা করিনি, আমাদের সঙ্গে পড়াশোনা খুব কম ছিল। এবং তুমি চিন্তা করতে পারবে না আমি কেন আমার সময়, এখন অনেকে হয়তো জানি না কি বলবে, আমাকে দোষারোপ করবে, কি যা কীভাবে। আমরা ইএনটি পড়েছি এমবিবিএস লেভেলে অনলি 40 পাতার একটা নোট, দ্যাট ওয়াজ আওয়ার লেকচার ফ্রম আওয়ার প্রফেসর। 40 পাতার, ওটা দিয়ে আমরা রিটেন দিতাম, ওটা দিয়ে আমরা ভাইবা, ওটা আমরা না কয়েক বছর কিন্তু আমার জানা ছিল, তারপর আমার আর মনে নেই। আর এখন কিন্তু এক একটা চ্যাপ্টারে 40 পাতা হয়ে গেছে। সো সাবজেক্ট এখন অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। আগে সারা বাংলাদেশ খুঁজে 500 জন ইএনটি স্টুডেন্ট পাওয়া যেত না, এখন মোর দেন 600-700 ইএনটি স্টুডেন্ট। যাক, সুতরাং তোমরা অবশ্যই ভালো, তারপরও পরীক্ষার সময় একটু ঝামেলা হয়ে যায়। সেই জন্য এই কথাগুলোর উপরে আমি একটু চাপ সৃষ্টি বলছি। তাহলে আমার ইনফিরিয়র টার্মিনেল কিন্তু অলওয়েজ সেন্সিটিভ। আমরা কীভাবে বুঝবো, এগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলি। পলিপটা ফ্রিলি মোবাইল, তুমি পলিপটাকে কিছু একটা দেওয়া মুভ করলে ওকে মুভ করাতে পারবো, ও ঘুরবে, চারিদিকে ঘুরবে। হ্যাঁ, কিন্তু ইনফিরিয়র টার্মিনেটের মুভমেন্টটা রেস্ট্রিক্টেড, সে তো ফিক্স। মনে পড়ে সেই কথা যে ইনফিরিয়র একটা সেপারেট বোন, প্রত্যেকটা বোন মানে কঙ্কার যে আরো যেটা বোনগুলো আছে, দে আর পার্ট অফ দ্য ইথময়েড বোন। এগুলা
নিজের নামের মতো মনে রাখতে হবে, এই জন্য সব আন্ডারলাইন করে রাখবে কথাগুলোর উপর। এগুলো একদম বেসিক কথাবার্তা, যেগুলো যদি কোনো সময় বাই চান্স একটা সার্জারি পরীক্ষা দিতে ঢুকে পড়ে, তারপরে যদি বাইরে এসে বলো আমার ইএনটি জিজ্ঞেস করছে সেই জন্য খারাপ করছে, তাহলে তোমাকে খুন মার দেওয়া হবে। এগুলো বেসিক জিনিস, এগুলো যে কোনো জায়গায় জিজ্ঞেস করে ফেলতে পারে। হ্যাঁ, সো ইনফিরিয়র টার্বিটার ক্ষমতা একটা সেপারেট বোন, এবং দেখো ইন্টারেস্টিং ইজ দ্য অনলি স্পঞ্জি বোন ইন দ্য বডি। হ্যাঁ, তাইলে স্পঞ্জি বোন। আচ্ছা, তাহলে কি দাঁড়া, কি বললাম আমি, তাহলে এটা রেস্ট্রিক্টেড, মুভমেন্টটা রেস্ট্রিক্টেড, কিন্তু পলিপের মুভমেন্টটা কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড না, পলিপ ফ্রিলি মুভেবল। আর পলিপ যেটা তুমি ওরে ধাক্কা দিলে ওর পজিশন চেঞ্জ হয়। পেশেন্ট অনেক সময় বলে স্যার পাই না, মাঝে মাঝে ধারা দিলে কেটে সামনের দিকে আসে, আবার মাঝে মাঝে চলে যায়। তার মানে কি, আমি একটা উদাহরণ দিলাম, তার মানে একটা পজিশন ইজ ভেরিয়েবল। কিন্তু ইনফ্লোটারবিটের পজিশন কখনো ভেরিয়েবল। তবে যদি পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে পলিপ এবং ইনফ্লোটারবিটের পার্থক্য কি, আরও আছে। আমার তোমাদের জন্য বেসিকলি তিনটা সাফিসিয়েন্ট, নট অনলি সাফিসিয়েন্ট, মোর দেন সাফিসিয়েন্ট। তারপর আসো, এরপরে আমরা যে জিনিসটা করব, কি দরকার আমাদের। আচ্ছা, এর সাথে আমি তার দুটো পাঠালে যাওয়ার আগে একটা কথা বলে নিই। আমরা নেজাল পলিপের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এখনই পড়ে ফেলি, তাহলে হবে কি পরে শুনে। আর একটা কথা, যে নেজাল পলিপের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আর নেজাল অবস্ট্রাকশন সে, তোমাকে যদি বলে দ্য কমন কজেস অফ দ্য নেজাল অবস্ট্রাকশন, তুমি বলতে পারবা। আর আমি যেদিন সিমটম অফ দ্য নেজাল ওখানে পড়েছিলাম, কিন্তু কজেস অফ দ্য nasal obstruction in the children, causes of the unilateral nasal obstruction, মনে আছে? সেটা কিন্তু আমরা যখন সিমটম পড়েছিলাম তখন বলে ক্যাপেটেনিয়া we discussed at that time. So differential diagnosis of the nasal polyp is same as the cause of the nasal obstruction. So যখনই পলিপের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে, এক নম্বরই কার নাম আসবে, যার সাথে তাকে একটু আগে আমি পার্থক্য করালাম, ডিফারেন্সিয়েট করলাম, সেপারেট করালাম, ওদের একটা তিনটা পয়েন্ট দিলাম। হ্যাঁ, এই তিনটা পয়েন্ট কিন্তু মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, সেন্সিটিভ, তারপর ফ্রিলি মুভেবল, নট মুভেবল, হ্যাঁ, পজিশন ইজ নট ফিক্স, ইনফ্লোটারবিট ইজ ফিক্স, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ফিক্স এক জায়গায় থাকা, ওটা নট লড়ন চড়ন, সে লড়বে না, সে নট লড়ন চড়ন। আচ্ছা, তাহলে আমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের মধ্যে পলিপের এক নম্বরে আসবে ইনফিরিয়র টার্বিনাল, 2 নম্বরে আসবে আমার ব্রেন থেকে কোনো কিছু আসতে পারে, ম্যানিঙ্গোসিল, এনকাফালোসিল, এগুলো আসবে। তারপর আসেন জুভেনাইল নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যাঞ্জিওফাইব্রোমা, ইনভার্টেড প্যাপিলোমা, তারপর আসবে রাইনোস্পোরোডোসিস, তারপর গ্রেলোমেটাস রিলেশনস ইন দ্য নোজ লাইক টিউবারকুলোসিস, তারপর ভেরিয়াস টিউমার্স, ম্যালিগনেন্সি, টিউমার্স অফ দ্য নোজ অ্যান্ড প্যারানাসাল সাইনাসেস। 7টা হয়ে গেল, অনেক। সো এই পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হবে। আটা কথা মনে রাখবে, এই যে কয়টা নাম বললাম না, এই নামগুলো মনে রাখবে। এই নামগুলো মনে রাখলে না করে অনেক কিছু তুমি কাজে লাগাইতে পারবে, অনেক কিছুতে কাজে লাগে। আমরা আবার নোজ শেষ করার পরে আবার একটা জিস্ট একটা ক্লাস নিয়ে আসবো, সেদিন দেখবা যে না, নোজ কেমন জানি একবার জলবৎ তলরব, জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। যদি তোমরা আমাকে সুযোগ দাও দেন আসবে, কারণ আমি একদম ফ্রি, বেকার, কোনো কাজ নাই কর্ম যাহার, বেকার, বহুব্রী সমাস। আচ্ছা, যাক, ঠিক আছে। তাহলে আমি এটুকু ক্লিয়ার করতে পারছি যে ডিফারেন্ট ডায়াগনোসিস আমি কি বলবো নেজাল পলিপে, আর এইগুলো আর নেজাল অবস্ট্রাকশন কথাগুলো একই, ঠিক আছে, একই হবে। আচ্ছা, এখন যে জিনিসটা হচ্ছে, আমরা আসি যে আমার এই যে নেজাল পলিপটা কোত্থেকে অরিজিন হয়, কোত্থেকে আসে। আসলে নেজাল ইউজুয়ালি এটা অরিজিনটা হচ্ছে লেটারাল ওয়াল থেকে হয়। কারণ দেখো, তুমি লেটারাল ওয়াল থেকে হয়, হ্যাঁ, এবং লেটারাল ওয়ালের এই থেকে একদম উপর দিকে যাও, এদিকে লেটারাল ওয়ালের সাথে রিলেটেড উইথ দ্য ম্যাক্সিলা, উপর দিকে তুমি যাও, তাহলে হয় ইথময়েড বোন অ্যান্ড ইথময়েডাল সাইনাস। একটা কথা মনে রাখবা, ম্যাক্সিলারি সাইনাস কয়টা, বডিতে 2, আর ইথময়েডাল বোনের ভিতর কি থাকে, ইথময়েডাল সাইনাস এয়ার স্পেস, হাউ মেনি, 15 থেকে 20টা। একটা কথা মনে রাখবা, আমাদের ইএনটিতে 15 থেকে 20টা, এই 2 জায়গাতে বললেই হয়ে গেল, মুখস্থ করতে আর হবে না। কোথায়? টনসিলে ক্রিপস কয়টা, ক্রিপস 15 থেকে 20টা। ক্রিপসটা কি, আরে অনেক রুগী এসে কি একটা বিপদ, আইসা বসে বলে স্যার আমার গলার যদি 2 দিকে ফাইটা গেছে, কি অসুবিধা, কি হয় না, কোনো অসুবিধা, বুঝলেন কেমনে স্যার, আমি হাঁ করে দিচ্ছি,
আর কিছু রোগী বলে স্যার আমার গ্রামে ডাক্তার কাছে গেছিলাম, হা করে দেখে বলছে আমার টনসিল ফাইটে গেছে, আর বেশি দিন থাক নাই স্যার, নাহলে স্যার এটা অপারেশন করতেই হবে। আর ওই তখন পেশেন্টকে বুঝেই তো আসলে ফাটাগুলো আর কিছু না, যাদের মালপত্র বাইরে হওয়ার জন্য ক্রিপস। এটা কতটা সংখ্যা? 15 থেকে 20টা। সবচেয়ে মজার কথা হলো এই 15 টনসিলের ভিতরে যে 15 থেকে 20টা থাকে, তার মধ্যে বড় একজন থাকে, তার লোক, হ্যাঁ, তার একটা নদীর নামে নাম, নদীর নাম মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, যারা কুমিল্লা ঢাকা যাতায়াত করো তার একটা নদীর নাম মেঘনা। হ্যাঁ, মেঘনা নদী মনে থাকবে, মেঘনা নদী। ওই বড় ক্রিপসটার নাম হচ্ছে ক্রিপ্টা মেঘনা। সো ইন আওয়ার tonsil there is 50 crypts, there are 15 to 20 crypts, and among them the biggest one, the largest one is named the crypta magna. Same our earpodal sinuses, around how many earpodal sinuses? 15 to 20 are in number. So the lateral wire wing is located usually from the middle meatus. The middle meatus you can get it, and also prolapsed mucosa we can see from the ethmoidal sinuses, that appears in the middle meatus, and that is the major source. The middle meatus এর ভিতরেই কিন্তু আমাদের পেশিগুলো হয়, আর পেশি হয় কিভাবে হয়? ethmoidal sinusগুলো এখানে নেমে আসে। এখন আসো এইটোলজিটা কি? এইটোলজি টোটাল নাসাল পলিপের এইটোলজিটা কি? আমরা একটু ডিফারেন্সিয়েট করব যে অ্যান্ট্রাকনাল পলিপে কি থাকে আর ইয়েতে কি হয়, মডেল হয়। বাট কমনলি কিন্তু তুমি কমনগুলো জানা থাকলে হবে, তার মধ্যে অ্যালার্জি একটাতে বেশি আর একটাতে ইনফেকশন, দুজনেই দায়ী। হ্যাঁ, দুজনে দায়ী থাকে। এখন এই নাসাল পলিপের 1 নাম্বার যেটা কজ সেটা হচ্ছে অ্যালার্জি। 1 নাম্বার হচ্ছে অ্যালার্জি। অ্যালার্জি দেখো আমাদের অনেক কিছুর সাথে জড়িত অ্যালার্জি, এবং অ্যালার্জিটা হচ্ছে এখন যে সময় আসছে সেখানে বলছে যে more than 75% 75% কজ ইজ দ্য অ্যালার্জি। অ্যালার্জি এরপরে কি? ইনফেকশন। এরপরে হচ্ছে ইনফেকশন। থার্ড হচ্ছে একটা ডিজিজ আছে বাচ্চাদের সিস্টিক ফাইব্রোসিস, তাদের কিন্তু 2 নাকে পলিপ থাকতে পারে। আরো হওয়া যায় যা হলো তো সুতরাং আর কিছু তো ইডিওপ্যাথিক কারণ থাকেই, তবে এই দুটো হচ্ছে মেন: অ্যালার্জি, ইনফেকশন বোথ, আর সিস্টিক ফাইব্রোসিস। এই তিনটা হচ্ছে আমরা এটিওলজির মধ্যে ফেললাম। এখন প্যাথোজেনিস কিভাবে তৈরিটা কিভাবে, এটাকে আমরা পড়তে হবে কিভাবে তৈরি হয়। অ্যালার্জি হোক আর ইনফেকশন হোক, আমার কি হবে? মিউকোজার ভিতরে একটা ইনফ্ল্যামেশন হবে, ইরিটেশন হবে। যখনই ইরিটেশন হবে, ইনফ্ল্যামেশন হবে, তখন আমার মিউকোজাটা কি হবে? মিউকোজাটা ইডিমেটাস হবে। এখন যখন সেই ইডিমেটাস হবে, তার একটা ওয়েট বেড়ে যাবে না? ইট উইল গেইন ওয়েট, এবং একটা ওয়েট বাড়বে, এবং একটা গ্র্যাভিটির জন্য তার একটা টেন্ডেন্সি থাকবে কি? টু গো ডাউনওয়ার্ডস। তাহলে due to the allergy, due to the infection, there will be irritation, inflammation in the mucosa. The mucosa will be edematous, and when it is edematous, it will gain weight, and due to its weight and the gravity, it tends to goes downwards. When it goes downwards, there will be more accumulation of the fluid. If that positive agent is still there, what is that? Infection or allergy. So নিচে দিয়ে নামছে, ইনফেকশন অ্যালার্জি রয়ে গেল, সো কালেকশন আরও বাড়তে থাকলো। তাতে গেল যখন এটা বাড়তে থাকে, যখন এটা বেড়ে যখন ফ্লুইডটা নিচের দেশে কালেক্ট করে, সো দ্যার ইজ এ স্টক ফরমেশন। এবং এই স্টক ফরমেশনটা যখন এটা অনেক বেশি ফ্লুইড কালেক্ট করে, when there is a more accumulation of the fluid, there is the impedance of the venous return. তাহলে ভেনাস রিটার্নটা কি হয়? ভেনাস রিটার্নটা অবস্ট্রাক্টেড হয়। কিভাবে হয়? বাই থিঙ্কিং অ্যান্ড টুইস্টিং। একটা টুইস্ট হয় এবং
কনস্ট্রিকশন হয়ে যায়, তাতে ভেনাস রিটার্নটা কমে যায়। যখন ভেনাস রিটার্নটা কমে যায়, ইনফেকশন রয়ে গেল, অ্যালার্জি রয়ে গেল, গ্র্যাভিটির জন্য নিচের দিকে নামলো, সব কিছু ফ্যাক্টরটা কিসে অ্যাড করছে? সব ফ্যাক্টরটা অ্যাড করছে মোর ইডিমা অ্যান্ড আলটিমেটলি পলিপ ইজ ফর্ম। এখানে কতগুলো কথা আছে, বার্নৌলি ফেনোমেনন, এগুলো তোমাদের MBBS লেভেলে কোনো দরকার নেই, এগুলোতে যাওয়ার দরকার নেই। সিম্পল তুমি প্যাথোজেনিসটা কী হয়, আমার কথাটা শোনো, 4টা পয়েন্ট নিজের নামের মতো করে। যদি এই খালি তোমাকে 3টা-4টা কথা বলতে পারো, প্রফেসরের দায়িত্ব তোমার থেকে এগুলো বের করে নেওয়া। কি প্যাথোজেনেসিস? আমার স্যার যখন প্যাথোজেনে আমি বলেছি আগেই যে অ্যালার্জি, ইনফেকশন, অর্ক দুজনেই ইন্ডিভিজুয়াল অ্যালার্জি থেকে হতে পারে, ইন্ডিভিজুয়াল ইনফেকশন থেকে হতে পারে, দুজনের জন্য হতে পারে। It may be due to allergy, due to infection, or both. When these factors are acting on my mucosa will be irritated, inflamed, and there will be edema. When there will be edema, it has the tendency due to gravity and its weight, it has the tendency to go down. And if it happens in the maxilla, so maxilla গিয়ে অস্টিয়াম দিয়ে বের হয়ে আসবে। আসলে অস্টিয়াম দিয়ে বের হয়ে আসার সময় একটা বার্নৌলি ফেনোমেননের কথা আছে। আবার ইয়ে থেকে যখন বের আমি ওগুলোর মধ্যে ঢুকতে চাই না, আমরা এইভাবে বললে আমাদের চলবে। সো কী হবে আমাদের ইডিমা হবে। এখন যখন আমাদের ইনফেকশন এবং অ্যালার্জিটা পারসিস্ট করতে থাকে, there is a persisting of this, more edema will be there, and due to the edema enlargement there will be restriction or less venous drainage. লেস ভেনাস ড্রেনেজ হতে থাকবে। আর হতে থাকে যখন এটা বড় হয়, একটা টুইস্টিং হয়, একটা স্টক তৈরি হয়। স্টক তৈরি হওয়ার ফলে ইডিমাটা আরও নিচে দিয়ে জমে যায় এবং একটা পলিপ তৈরি। এখন এই যে প্যাথোজেনিসটা হলো, হওয়ার পরে পলিপ তৈরি হয়ে গেল। এখন আমরা আসি যে আমাদের পয়েন্টটার মধ্যে আসি যে কয় ধরনের আমাদের অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ থাকে। তাহলে এই যে পলিপটা তৈরি হইলো, আমার অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপও তৈরি হতে পারে, ইকমোডাল পলিপও তৈরি। আচ্ছা, আমি বলছি যে আমাদের অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপগুলো আমাদের পরে আবার আসবে। অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ তৈরি আসে থেকে অ্যান্ট্রাম থেকে আসে, অর্থাৎ ম্যাক্সিলারি অ্যান্ট্রাম। ইকমোডাল পলিপ দুই রকম, আমাদের ইকমোডাল পলিপ একটা, অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ একটা। অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ অ্যান্ট্রাম থেকে আসে, অর্থাৎ ম্যাক্সিলারি অ্যান্ট্রাম। আর ইকমোডাল পলিপ আসে করতে ইকমোডাল এয়ার সাইনাস থেকে। এখন দেখো আমাদের অ্যান্ট্রাম কয়টা? 2টা। সো আসলে ম্যাক্সিমাম 2টা আমার অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ। সো ম্যাক্সিমাম যদি কারো হয় 2টা অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ হবে, ঠিক আছে? 2টা অ্যান্ট্রাকোনাল, তবে সাধ্য একদিক থেকে হয়, একটাই পাওয়া যায়। ইউজুয়ালি অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ ইজ সিঙ্গেল। এটা কিন্তু আমাদের পার্ট থেকে লাগবে, এখন মনে রাখবে। তো বাইলেটার কি হতে পারে কপাল, যদি আমার মতো খারাপ হয় তাহলে কপাল খারাপ হলে 2টা, দুই দিক থেকে হইল। আর দেখো ইকমোডাল পলিপটা আসে ইকমোডাল এয়ার সাইনাস থেকে, তাহলে ইকমোডাল সাইনাস কত? 15 থেকে 20টা। সো অ্যাটলিস্ট 15 থেকে 20টা না হোক, 5-7টাতে তো বের হবে, 8-10টা থেকে তো বের হবে। তো সুতরাং 15 থেকে 20টা হইলে কি দাঁড়াইলো যে এরা মাল্টিপল। তাহলে একটা পার্থক্য কিন্তু আমরা অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ এবং ইকমোডাল পলিপ পড়ার আগেই আমরা শিখে ফেললাম যে একটা ইউনিলেটার, একটা বাইলেটার। তারও আগে একটা পার্থক্য শিখে ফেললাম, Intraconal polyp arises from the maxillary antrum, আর ইথমোডাল polyp arises from the ethmoidal air sinus, অথবা intraconal polyp arises from the maxillary sinus আর ethmoidal polyp arises from the ethmoidal sinus। এটা পার্থক্য শিখে ফেললাম। রিটেন ইনভ্যারিয়েবলি প্রায় আসে, ভাইবাদে তো জিজ্ঞেস না করে এটা তার কোনো কথাই নেই। সুতরাং দুইটাকে পার্থক্য বলতে পারলে একজনের সাথে বাকি 2টা বলে দিবে। কথাটা বুঝছো? এই 2টা ঠিক আছে, এই 2টা বলতে পারা মানেই তো বুঝে গেল আমার স্টুডেন্ট ক্লাসে আসে। এখন আসো তাহলে, এখন আমরা আসো ইথমোডাল পলিপ সম্বন্ধে পড়ার। তাহলে ইথমোডাল পলিপ শুরু করার আগেই কিন্তু আমরা আমাদের 2টা পার্থক্য জেনে ফেলছি কিন্তু, তাই না? আসো এখন ইথমোডাল পলিপটার সম্বন্ধে আমরা বলছি। সাধারণত ইথমোডাল পলিপটা বাচ্চাদের খুব রেয়ারলি সিন in the children, এবং it usually affects young adults. এক কথায় ইথমোডালটা সাধারণত বাচ্চাদের দেখা যায় না, সাধারণত বাচ্চাদের দেখা যায় ইয়াং অ্যাডাল্টস।
কিন্তু অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ বাচ্চাদের দেখা যায়। তাহলে এটাও একটা পার্থক্য বললাম, পরে আমরা কাজে লাগাবো। তাহলে এইজটা হচ্ছে এইটা। সেকেন্ড হচ্ছে মেল ফিমেলটা কি? মেল ফিমেল হচ্ছে ওই তো মেয়েদের ব্যাপারটা একটা কথাই আছে, পৃথিবী তোমাদের আমাদের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাদের মেয়েদেরই না। হ্যাঁ, তো এখানেও দেখা আল্লাহ তালা মেয়েদেরকে ছাড় দিয়ে দিচ্ছে। মেল ইজ মেয়েদেরকে ছাড় দিয়ে দিচ্ছে। মেল ইজ এফেক্টেড মোর, মেল ইজ এফেক্টেড, হ্যাঁ ভুলে গেছে, মেল ইজ এফেক্টেড মোর, ফিমেল ইজ এফেক্টেড লেস। আমি বললাম এই পৃথিবী তোমাদের আমাদের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাদের মেল। তাহলে পলিপের ব্যাপারে ইটমারাল পলিপের মেয়েরা সেফ সাইডের, তাই না? তাহলে মেল ইজ এফেক্টেড মোর, মেল ইজ এফেক্টেড মোর। এখন সিমটমটা কি হবে? সিমটমটা হবে ফার্স্ট নেজাল অবস্ট্রাকশন। ফার্স্ট নেজাল অবস্ট্রাকশন। নেজাল অবস্ট্রাকশনটা কি? নেজাল অবস্ট্রাকশনটা কি? মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার। কারণ ইটমোডাল পলিপ তো আমার উপর দিক থেকে নাইমে আসবে। এখন দেখা গেলো মাত্রই ওইটা আমি বলছিলাম যে ইডিমেটার চেঞ্জ দ্য মিডল মিটার থেকে শুরু হয়, মিডল মিটার ইটমোডাল কারণ ইটমোডাল সাইন্সগুলো ওপেন করে কোথায় মনে পড়ে? রবি রয় মনে পড়ে কোথায়? বলছিলাম না 15 থেকে 20টা 3টা গ্রুপ, এন্ট্রোর, মিডল, পোস্টেরিয়র। M for M, entro and middle opens in the middle meter. So ইটমোডাল পলিপ আমরা কোথায় পাবো? মিডল মিটারে। আমি বলেছিলাম যে আমরা সাইনাসগুলো কোথায় অরিজিন? আমরা বলছি লেটারাল ওয়াল অফ দ্য নোজ। এভাবে কোরিলেট করে পড়লে হয় কি, বেশি পড়তে হয় না, এভাবে কোরিলেট করে পড়লে তোমরা খুব পাও, নিজের ফ্রেন্ডরা এটা পড়ে ফেলতে পারবা, খারাপ করে ফেলতে পারবা। তো যাক, তাহলে আমার এটা হচ্ছে নাম্বার 1 হচ্ছে নেজাল অবস্ট্রাকশন। তারপর নেজাল অবস্ট্রাকশন কী ধরনের হবে? মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার হতে পারে। এরপরে যেটা হচ্ছে স্নিজিং অফ রাইনোরিয়া। স্নিজিং অফ রাইনোরিয়া, নাক দিয়া করতেই থাকবে, মুচ্ছু দিতেই থাকবা, এবং এটা কমন। হ্যাঁ, কমন। এবং ইটমোডাল পলিপ ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য অ্যালার্জি, সো এটা একদম কমন। হ্যাঁ, এটা কমন। তারপর তোমার কি হবে? ডিস্টারবেন্স অফ দ্য স্মেল হতে পারে। তো নাম্বার 1 নাজাল অবস্ট্রাকশন, নাম্বার 2 হচ্ছে ডিসচার্জ, স্নিজিং, নাম্বার 3 হচ্ছে ডিস্টারবেন্স অফ দ্য স্মেল, স্মেল। গন্ধ কম পাই, এমনকি অনেক দিন থেকে যারা আছেন ভুগছেন তারা বলেন আমি গন্ধই পাই না। তাহলে হাইপোসমিয়া, হাইপো মানে অলওয়েজ হাইপো শব্দের অর্থ কম, হাইপার শব্দের অর্থ বেশি। এখানে হাইপো হয়, হাইপোসমিয়া হয়। সাথে কি হয়? কারো কারো অ্যানোসমিয়া হইতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা করা হয়। আর কি হয়? কারো কারো নাক দিয়ে পোস্ট নেজাল ড্রিপ, খালি না স্যার আমার মনে হয় নাকের পিছনে আমার খালি কি পড়ে, হ্যাঁ আমার নাকের পিছন দিয়ে কিছু জিনিস একটা পড়ে। তাহলে এই হলো তার সিমটম। এক্সামিনেশন করলে আমরা কি পাবো? আমরা দুইটা করব, অ্যান্টোরাইনোস্কোপি অ্যান্ড পোস্টেরোরাইনোস্কোপি। অ্যান্টোরাইনোস্কোপিতে আমরা কি পাবো? এখন আসো, পলিপের যা যা ক্যারেক্টার তুমি আগে বলছো, স্মোক, ভেরি গুড, ইনসেন্সিটিভ, ভেরি গুড, ব্লুইশ গ্রে or grayish white, very good, pedunculated mass, very good. কোত্থেকে পাইবা? of the lateral wall of the nose। কত লেটার ওয়াল থেকে? মিডল মিটারের লেভেল, একদম নিচ থেকে পাবা, ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পাবা, উপর। এখন নিচে পাবা অনেক দিন থেকে, লেট কেস আস্তে আস্তে একদম নাকের এখানে চলে আসছে, তবু এটা খুঁজলে কিন্তু তুমি পাবা অরিজিনটা একদম উপরের দিকে, মিডল মিটারের এখানে। সো অ্যান্টোরাইনোস্কোপিতে আমরা এমন একটা মাস পাবো। কোন মাস? আগে আমি যা যা ক্যারেক্টার বলেছি পলিপের, এই ক্যারেক্টারগুলো এখানে যোগ করে দিবা। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে কি, যে এমনও হয় অনেক পেশেন্ট পাইছি যে একদম বাইরে এখানে চলে আসছে, তারপর আমাদের কাছে আসে। যে আমার জীবনে, প্র্যাকটিস জীবনে অনেক আই ফাউন্ড এ লট অফ পেশেন্ট যে একদম এখানে নিয়ে তারপর একটা হাজির চলে আসতে পারে। আচ্ছা, এখন তোমাকে যে আমি বললাম যে কালারটা বললাম ব্লুইশ গ্রে অর গ্রেইশ হোয়াইট, এটা কি সবসময় হবে? সবসময় লং স্ট্যান্ডিং কেস, তার লং স্ট্যান্ডিং অনেক দিন থেকে, তারপর ইনফেকশন হচ্ছে, তারপর অনেক কিছু খোঁচাখুচি করে, এই জিনিসগুলো করে কিন্তু এই নর্মাল এই কালার থাকবে না। এই কালারগুলো হচ্ছে নর্মাল কালার অফ দ্য পলিপ। হ্যাঁ, এই কালারটা তোমার কি হতে পারে? রেডিশ ডিসকালারেশন হতে পারে, রেডিশ ডিসকালারেশন, এমনকি রেডও হয়ে যেতে পারে, রেডিশ ডিসকালারেশন অর রেড। কাদের পাওয়া যাবে? যেগুলোকে রিপিটেড ট্রমা করা হয়,
অনেকে আছে গ্রামে, ডাক্তার আছে, ডাক্তার বেশি তো আমাদের, বুঝছো না? গ্রামে একবারে ছোটখাটো ওষুধের দোকান দিয়ে পয়সা ডাক্তার আমাদের কাছে কি বলে জানো না? যে দেখায় টেখায় বলে যে স্যার আমার যে ডাক্তার সাহেবকে দেখাইছিলাম, উনি স্যার নাকে একটা ওষুধ লাগাই দিচ্ছে, তারপর স্যার ওটা কি দিব না, ওটাকে লাগবে না, এসিড এসিড, বুঝছো? যাকেগুলো বললে লাভ নেই, কোনো একসময় গল্প করবো না তোমাদের সাথে। ডাক্তার সাহেব মানে কি, কোন ডাক্তার? হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তার কদম আলী, ডিগ্রি নাই। হ্যাঁ, একদম ডাক্তার কদম আলী ডিগ্রি নাই, গ্রামের উনি ডাক্তার, আর আমি পঞ্চাশ সাহেব মানুষ, আমি আটটার মানুষের কি বলতে পারি? এখন ওরা যদি টেনে অ্যাসিড দেয়, তারপর টেনে কিছু কমায় দেয়, তারপর ওরা করে কি সুইচে ফুটে পানিটা বের করে দেয়, বের করে একটু কমে, রুগী একটু আরাম পায়। এই যে রিপিটেড ট্রমা করে, বারবার ট্রমা করার জন্য কিন্তু নর্মাল কালারটা থাকে না। সো সামটাইমস ইউ গেট ইট অ্যাজ রেডিশ কালার। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন আমরা যখন পোস্টার রাইনোস্কোপি করবো কি পাবো? পোস্টার রাইনোস্কোপিতে ইথমোডাল পলিপ সাধারণত দেখা যায় না, কিন্তু একটা জিনিস দেখবো আমরা, পোস্ট নেজাল গ্রিপ যে পড়তেছে, বা হ্যাঁ, বা হা করে যখন যারা পিছনটা দেখবো, দেখবো যে তার পোস্ট নেজাল গ্রিপটা পড়তেছে। এখন আমি তোমাদেরকে তখন বলছিলাম যে পলিপটা, আই টোল্ড ইট বিফোর দ্যাট আওয়ার পলিপ ইজ ইনসেনসিটিভ টু টাচ, আর ইনফিরিয়র টার্গেটের সাথে when I differentiate it in the inferior target, I told two things. One, I told you যে polyp is freely mobile আর inferior target is restricted in movement. আরেকটা বলেছিলাম polyp is varying in position আর inferior target fixed in position. এই জিনিসটাকে আমরা প্রুভ করতে হবে, এটাকে বলা হয় প্রুফ টেস্ট। এই প্রুফ টেস্টে কি করা হয়? প্রুফ টেস্ট করার আগে তোমাকে নাকটাকে আগে ওই যে ছোট কটনের ভিতরে ডিকনজেন্ট দিয়ে নাকের প্যাক দিয়ে রাখতে হয় 10 মিনিট। দিয়ে রাখলে হয় কি, তুমি ভালো, হ্যাঁ, 10 থেকে 15 মিনিট, দেন হ্যাঁ, তুমি খুব ভালো করে তুমি চেষ্টা করতে পারবে। এখন আমাদের জবসন হর্ন প্রুফ বলে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, তাহলে নাকে এখন আমরা 4টে ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে পরিচয় করে হয়ে গেছে আমাদের এ পর্যন্ত। এই ইনস্ট্রুমেন্টটা কোনা দিয়ে লিখে রাখো, 4টে ইনস্ট্রুমেন্ট হয়ে গেল। এই 4টে ইনস্ট্রুমেন্ট যেমন নাম মনে থাকে, তাহলে কি হবে? এখন তো এগুলো নিয়ে আলাপ করলে পরীক্ষার সময় আমার মতো হয়, আমি যে কীভাবে পরীক্ষা দিচ্ছি আমার স্টুডেন্ট আছে সবাই কাছে গল্প করতাম ক্লাসের মাঝে মাঝে। সো হালকা করে দেখতাম, পরীক্ষা দিব আমি, ফর্ম ফিল আপ করছি আমি আমার টাকা দিয়ে, তাই না? আমি পড়ছি, তো আই নো হোয়াট আই নো। সো আমি যদি মনে করি আমি পাস করার মতো, আই পাস। আমি মনে করি না আমি তো যা পড়ছি চলবে, আমি পাস করবো না, ফেল। তো আমার নার্ভাস হওয়ার কি আছে, তাই না? কিন্তু আমি যদি টেকনিক্যালি আগে থেকে পড়ে আসি, আমাকে ভাই বা আট করার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাকে সারা দিন রাত বসে বসে পড়তে হবে, করে পড়তে হবে, নো নিড। তাহলে দেখো, আমরা নাকের সাথে কিন্তু 4টে ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে। একটা ওই প্রথম মনে পড়ে টুডিকাম নেজাল স্পেকুলাম, নাককে তুমি সামনে দিয়ে দেখতে হলে টুডিকাম নেজাল স্পেকুলাম। আমি ভিতরে দেখবো কিলিয়ন্স নেজাল স্পেকুলাম। আমরা যদি একটু বাড়াইয়ে বলি তাহলে আমরা 5টে ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে পরিচয় বলবো আমি তোমাদেরকে। তো এই দুটো কথা মনে আছে, টুডিকাম নেজাল স্পেকুলাম, কিলিয়ন্স নেজাল স্পেকুলাম। 3 নাম্বার আরেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা পড়েছিলাম, 3 নাম্বার কি সেটা? ওই যে আমরা অ্যান্ট্রোনেজাল প্যাক দেওয়ার সময় একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করেছিলাম, কি? টিলিজ নেজাল ড্রেসিং, একদম পকেট কোডের মতো, পকেট। আচ্ছা, আর যখন আমি সেপ্টোপ্লাস্টি এবং সাবমিউকোজাল রিসেশন তোমাদেরকে পড়াচ্ছি ডিফারেন্স বলছিলাম, তখন বলছিলাম যে ইনসিশনটা কি টাইপের ওটা বলা দরকার, নাম বলতে পারলে খুশি, আর নাম বলে চলবে না। সেখানে বলছি কিন্তু সাবমিউকোজাল রিসেশনটা যে দেওয়া হয় কিলিয়ন সেন্সেশন, আর সেপ্টোপ্লাস্টি দেওয়া হয় ফ্রেয়ার সেন্সেশন। এই ফ্রেয়ার্স একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, যে ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে আমরা বোন এবং কার্টিলেজ থেকে মিউকোপেরিকন্ডিয়াম পিউরেস্টামটাকে উঠাই, উপরের দিকে উঠিয়ে নিই। তাহলে দেখো এই ইনস্ট্রুমেন্টের নাম, তাহলে শুধু 5টা না 6টা হবে। তাহলে টুডিকাম নেজাল স্পেকুলাম, কিলিয়ন্স নেজাল স্পেকুলাম, হিলিস নেজাল ড্রেসিং ফর সেভ, 4 নম্বর ফ্রেয়ার্স, ফ্রেয়ার, তারপর এখন আসো কি? জবসন হর্ন প্রুফ। তাহলে আবার টুডিকাম নেজাল স্পেকুলাম, কিলিয়ন্স নেজাল স্পেকুলাম, ফ্রেয়ার্স, ডিসিপ্লিন ফর সেভ, ফ্রেয়ার্স। তারপরে এরপরে আসে ফ্রেয়ার্সের পরে কি বলছি? ও টিলিজ নেজাল ড্রেসিং ফর সেভ। তারপর এখন বললাম জবসন হর্ন প্রুফ। এখন এই জবসন হর্ন প্রুফটা কি করে প্রুফ করা হয়? এই জবসন হর্ন প্রুফে আমাদের মায়েরা ছোটকালে, এখন তো এগুলো দেখা যায় না, উলের অনেক কিছু বানাতেন, কুশি কাটার মতো একটা জিনিস ছিল, কুশি কাটা, মাছের কাটা এর মতো
আর কিছু ছোট একটা গোলের মধ্যে যাচ্ছে। এটাও কিন্তু অনেকটা সেরকম, তবে এটা বাঁকা না, একদম সোজা। ওখানে তুমি কটন লাগিয়ে নাকের মধ্যে তুমি টাচ করলাম। যদি তোমার ইনফ্রাটার্বিটকে টাচ করার পরে দেখবা যে পেশেন্ট, হ্যাঁ, আলাপ পাচ্ছেন বুঝতেছি, আলাপ করার আগে পেশেন্ট লাভ দিয়ে ওখানে দিলেই। আর তুমি যদি পল্পের মধ্যে খোঁচাখুচি করো, পেশেন্ট টেরি পাবে, টেরি পাবে, বা একটু ভয় পাবে। তাকে যদি আগে বুঝায় নাও, কাউন্সিলিং করে নাও, ইট উইল নট বি এ প্রবলেম অ্যাট অল। আচ্ছা, তাহলে দেখবা যে পলিপের ক্ষেত্রে কী পাবা, পলিপের ইনসেন্সিটিভ পাবা, ফ্রিলি মোবাইল পাবা, অনিশ্চিত স্টপ। আর হাইপারট্রফি ইন্টারটার্মিটের ব্যাপারে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হাইপার ইন্টারটার্মিটে কী পাবা, তারপরে হ্যাঁ কী পাবা, এগুলো পাবা। আচ্ছা, এই যে দেখো, একটা পলিপের চারিদিকে তুমি ঘুরে আসতে পারবে, কিন্তু টার্মিনেটটা তো লেটার ওয়াল থেকে আসে, ইউ ক্যানট গো অ্যারাউন্ড ইট। যখন তুমি যদি ঘোরাও, ঘুরলে ইউ ক্যানট ইনস্যানুইটি, চারিদিকে তুমি যাইতে পারবে না। এটা পজিটিভদের দরকার, ইনস্যানুয়েশন টেস্ট বলা হয়, এটা তোমাদের দরকার নেই। যাক, তুমি এইটুকু বলতে পারলেই হয়ে গেল, হয়ে গেল। তারপর আমাদের আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস আমাদের একটু করে রাখা ভালো, সেটা হচ্ছে পলিপের হিস্টোপ্যাথোলজিতে আমরা কি পাই। এইটা তোমাদের ওই এমবিবিএস লেভেলে খুব একটা লাগে না, কিন্তু পজিশনে লাগে। এমবিবিএস লেভেলে যারা খুব ভালো করে ভাইবাতে, তোমাকে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে কয়েকটা পয়েন্ট কী কী থাকে। একটা কানেকটিভ টিস্যু স্ট্রমা, হিস্টোপ্যাথোলজি কী কী থাকে, ইন হিস্টোপ্যাথোলজি কী কী পাই আমরা, কালেকটিভ টিস্যু স্ট্রমা উইথ কালেকশন অফ লিম্ফোসাইটস, ইসোনোফিল অ্যান্ড প্লাজমা সেল। কী কী পাই, কানেকটিভ টিস্যু স্ট্রমা উইথ কালেকশন অফ লিম্ফোসাইটস, ইসোনোফিলস অ্যান্ড প্লাজমা সেলস। আর পলিপের যে আউটার সারফেসটা ইজ কভার্ড বাই সুডোস্ট্রেটিফাইড কোলুমোনার এপিথেলিয়াম, সুডোস্ট্রেটিফাইড কোলুমোনার এপিথেলিয়াম। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেটাপ্লেশিয়া পাওয়া যায়। কাদের মেটাপ্লেশিয়া পাওয়া যায়, লং টার্ম আর খোঁচাখুচি করা, এই একটা কথা। এটা একটা ছোট্ট একটা কথা। হিস্টোপ্যাথোলজি কি, তার ইজ এ কানেক্টেড টিস্যু স্ট্রমা কন্টেনিং দ্য লিম্ফোসাইটস, ইসোনোফিলস অ্যান্ড প্লাজমা সেল। আর আউটার যে কাভারটা সুডোস্ট্রেটিফাইড কোলুমোনার এপিথেলিয়াম থাকে, সুডোস্ট্রেটিফাইড কোলুমোনার এপিথেলিয়াম। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেটাপ্লেশিয়ার জন্য আমরা মেটাপ্লেশিয়া অফ এপিথেলিয়াম আমরা পেতে পারি। এখন আসো কমপ্লিকেশন অফ দ্য নেজাল পলিপ, নেজাল পলিপের কমপ্লিকেশনটা। এই কমপ্লিকেশন অফ দ্য নেজাল পলিপের মধ্যে কি, রাইনোসাইনোসাইটিস হতে পারে, ও নেজাল অবস্ট্রাকশনের জন্য যা যা হয়, হ্যাঁ, রাইনোসাইনোসাইটিস হতে পারে। আমরা দেখো ডেভিড নেজাল সেপ্টামে কী করেছিলাম, সাইনোসাইটিস, এখানেও সাইনোসাইটিস। আমরা কি বলেছিলাম যে আমার নাক বন্ধের জন্য মাউথ ব্রিথ হবে, মাউথ ব্রিথের জন্য টনসিল, এখানেও তাই হতে পারে। সুতরাং দেখো, নাক বন্ধের জন্য যা যা হবে সেই তাহলে কানও আমার ইনফেকশন হতে পারে, এয়ার ইনফেকশন হতে পারে, হ্যাঁ, এয়ার ইনফেকশন হতে পারে। এয়ার ইনফেকশন হলে কী হতে পারে, আমার অটারিস মিডিয়া ডিফিউশন, অটারিস মিডিয়া হতে পারে, হ্যাঁ। আর সামটাইমস কী হতে পারে, মিউকোসিল হতে পারে। মিউকোসিল কোথায়, ডিউ টু দ্য অবস্ট্রাকশন অফ দ্য অস্টিয়া অফ সাইনাসাস। আর এখন পলিপের সাথে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড সিনড্রোম থাকে, এটা তোমাদের দরকার নাই। যদি আমাদের এই লেকচারে কোনো স্টুডেন্ট বা ডাক্তার থাকেন, তাহলে আপনারা কয়েকটা জিনিস পড়ে নেবেন। সেটা কি কি, একটা হচ্ছে ওয়াকার সিনড্রোম, কার্টিজেনার সিনড্রোম, নেয়ার সিনড্রোম। তিনটা এমবিবিএসদের জন্য দরকার নেই, কারণ পলিপ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস থ্রি সিনড্রোম থাকতে পারে। কি কি, একটা হচ্ছে ওয়াকার সিনড্রোম, ওয়াকার সিনড্রোম, ওয়াকার সিনড্রোম, কার্টিজেনার সিনড্রোম, নেয়ার সিনড্রোম। এটা পড়ে নেবেন আপনি। যাক, এখন ট্রিটমেন্টটা কী হবে। মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আমরা সাধারণত পলিপ হলে মেডিকেল ট্রিটমেন্টের লাভ নাই, কিন্তু কখন লাভ আছে, ইফ দ্য পলিপ ইজ স্মল অর দের ইজ এ পলিপোডাল চেঞ্জ, হ্যাঁ, কিন্তু পলিপোডাল চেঞ্জ আর পলিপ তো এক হইল না। সো ইফ পেশেন্ট কামস টু আস জাস্ট ফর্ম, ইফ দ্য পলিপ ইজ স্মল, হ্যাঁ, অ্যাট দ্যাট টাইম ক্যান বি গিভেন। সেটা কি, অ্যান্টিহিস্টামিন, অ্যান্টিবায়োটিক, টপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস অফ দ্য স্প্রে অর ড্রপ, কি ড্রপ, স্টেরয়েড মিক্স ড্রপ।
ডোন্ট গিভ এনি ডিকনজেস্টেন্ট। আমাদের অনেক পেশেন্ট দিনের পর দিন প্রথমত তো আরাম পায়, অল্প অবস্ট্রাকশন থাকে তো, যখন অ্যান্টাজল, রাইনাজল, জাইলোমিটাজোলিন, অক্সিজাইলোমিটাজোলিন, এগুলো কোনো মতে ইউজ করা যাবে না। একটা কথা আমরা যেহেতু নোজ করতেছি, একটা কথা লিখে রাখো যে কখনো কোনো পেশেন্টকে নাকের ড্রপ 7 থেকে 10 দিন ব্যবহার করা যাবে না। দিব না, দিব না, দিব না। আর তুমি এখন 5th ইয়ার মানে তুমি একজন ডাক্তার, তুমি মাথায় রাখো যে আমি আমার পেশেন্টকে কখনো এটা অ্যাডভাইস করবো না, 7 দিনের বেশি করা যাবে না বলে। পেশেন্ট দেওয়ার পর আরাম পেতে থাকে, দেন পেশেন্ট আর আর আমাদের কাছে আসে না। আসে ওয়ান ফাইন মর্নিং, আর ড্রপও কাজ হয় না, রাতে ঘুমাইতে পারে না, রাত্রে উঠে যায়, বসে থাকে, দেন দে ইজ টু কাম টু আস। সো সো নাকের ড্রপ ওগুলো চলবে না। নাকের যে ড্রপ দিতে হয় আমাদের নর্মাল স্যালাইন ড্রপ দিতে হবে, মিক্সড উইথ দিস নর্মাল স্যালাইন, মিক্সড উইথ দিস স্টেরয়েড, ইয়েস ইউ ক্যান দিতে পারো। তারপর তুমি স্টেরয়েড স্প্রে ইউজ করতে পারো, ইয়েস। আর যেহেতু একটা ইনফেকশন থাকে, আমাদের কজ কি বলেছিলাম, অ্যালার্জি ইনফেকশন থাকতে পারে, সো একটা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে পারো, হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে পারো। আচ্ছা, আর খুব যদি ছোট থাকে এক্ষেত্রে অরাল প্রেডিসোলন, ওরাল স্টেরয়েড দেওয়া যেতে পারে, বাট নট লং টাইম। সো এগুলো বেশি দিন ইউজ করা যাবে না। তুমি অল্প দিনে বুঝতে পারবে যে ইউর পেশেন্ট ইজ রেসপন্ডিং অর নট। আর একটা পারো তুমি কোয়াকদের মতো তুমি না হয়ে, তুমি যখন এগুলো স্প্রে দেওয়ার পর এগুলো অংশ শ্রিঙ্ক করো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে তুমি তোমার চেম্বারে স্প্রে দিয়ে পলিপগুলো কিছু, এটাও একটা পলিপ ছোটো টেনে দেয়, এটা একটা সার্জারি, টেনে কমিয়ে দিতে পারো। সো দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। সো ইজ দের ইজ এনি রোল ইন অফ দ্য medical treatment in the polyp? Yes, there is a role when the polyp is very small. At that time, what we can do, we can give the antihistamine, muscle stabilizer, antibiotic, and steroid drop or spray, and a short course of the steroid. Short course how many? Not more than 4 weeks. 4 weeks এর বেশি আমার চলবে না, এর বেশি দিব না। হ্যাঁ, পেশেন্ট যত আরাম হবে, ঠিক আছে। আর ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস ইজ সার্জারি। কখন on this medical treatment is failed, number 1. Number 2, when patient comes to us lately. এখানে কি তাহলে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টটা কি? লেটলি মানে পলিপ ইজ উইক। তো নাম্বার 1, কখন সার্জারি করবো? when patient comes to us late, number 1. Number 2, late মানে কি বুঝতে হবে? Polyp is very big inside. Number 2, when medical treatment fails. Number 3, there is associated complication. এখন কি ট্রিটমেন্টটা আমরা করবো? আমরা ট্রিটমেন্টটা করবো পলিপেক্টমি করব। আর কি করব পলিপেক্টমির সাথে? পলিপেক্টমি করার পরে শেষ না, পলিপেক্টমি any mass from anywhere of the body, when you remove it, send it for histopathology. So polypectomy and sends for histopathology, number 1. Number 2, অপারেশন করে আমরা ছেড়ে দেবো। কজ কি? ইটমডালে অ্যালার্জি। সো অ্যালার্জি আল্লাহ কা মর্জি লেগে থাকতে পারে তার সাথে, তাই না? সো অ্যালার্জির ব্যাপারে আমাকে লং টার্ম অ্যালার্জি দিয়ে অ্যান্টি অ্যালার্জি দিতে হবে, অ্যান্টিহিস্টামিন দিতে হবে। লং টার্ম কতদিন? লং টার্ম নসি, এটা কতদিন? একদিন দেখানো হলে তো লং টার্ম হতে পারে, 5 দিন দেখানো হলে তো লং টার্ম হতে পারে। আমাদের এখানে লং টার্ম হচ্ছে নট লেস দেন 6 months। অর্থাৎ তুমি পলিপেক্টমি সার্জারি করার পরে মিনিমাম 6 মাসের জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন দিবা। এর মধ্যে পেশেন্টকে ফলো আপে আসতে পারবা, ফলো আপে রাখবা পলিপেক্টমি। আর এই পলিপেক্টমির সাথে আর কি করতে হবে? পলিপের সাথে এটা কিনতে হবে, একটু রেডিক্যাল সার্জারি করে দিতে হবে। সেটা কি? রেডিক্যাল সার্জারিটা হচ্ছে ইথময়েডেক্টমি। অর্থাৎ ইথময়েডেক্টমিটা কি? টমি ইথময়েডেক্টমি। ইথময়েডাল পলিপটা আসছিল কোথায়? From where it was coming? It was coming from ethmoidal air cell. So we'll distract the ethmoidal air cells. So ethmoidectomy should be done. আমার এখন এই ইটময়েডেক্টটা কয় ধরনের করতে পারি আমরা? এখন তাহলে ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমার কি হলো? পলিপেক্টমি উইথ লং টার্ম অ্যান্টিহিস্টামিন অ্যান্ড ফলো আপে আবার আসার পরে যদি দেখা যায় যে পেশেন্টের অ্যালার্জিক জিনিসগুলো থেকে যাচ্ছে, তাহলে পেশেন্ট অ্যালার্জিক জিনিসগুলো থেকে যাচ্ছে, তাহলে আমি কিন্তু তাকে এক্ষেত্রে একটা স্টেরয়েড স্প্রে দিব, যাতে এটা রিকার না করে। অর্থাৎ আমার অ্যালার্জিটাকে যদি আমি থামায় রাখতে পারি,
হ্যাঁ, আর ইনফেকশন, আর এভরি সার্জারির পরে আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিবই, তো অ্যান্টিবায়োটিক। সো পলিপেক্টমি, biopsy, histopathology, long-term antihistamine, and steroid spray, local spray, no oral। এই ক্ষেত্রে কোনো অরাল চলবে না। আর সাথে আমরা যে পলিপেক্টমির সাথে আমরা কী করবো, ইকময়েডেক্টমি। এখন অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চা সাধারণত, কিন্তু আমরা বলেছি যে ইকময়েডটা কি বাচ্চাদের মিডল এজের মধ্যে হয়, তো অনেক সময় বাচ্চাদেরও হইতে পারে, সে কিন্তু ইকময়েডেক্টমি চলবে না, সেই জন্য ওয়েট করতে হবে। ওয়েট করতে হবে। সে ওয়েটটা কী করতে হবে, যদি আবার রিকার করে তখন কি আমরা ইকময়েডেক্টমি করবো? রিকার করা, ইয়েস, ইকময়েডেক্টমিটা চয়েস। অ্যান্ড এই ইকময়েডেক্টমি আমরা কীভাবে করতে পারি? ইকময়েডেক্টমিটা আমরা 3 ভাবে করতে পারি। এটা একটু মনে রাখতে, টাইপস অফ ইকময়েডেক্টমি মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে নাকের ভিতর দিয়ে, ইন্ট্রানেজাল ইকময়েডেক্টমি। আর কীভাবে করতে পারি? এক্সট্রা নেজাল, নাকের বাইরে যে করতে পারি। আরটা হচ্ছে ট্রান্সএন্ট্রাল, আমাদের ঠোঁটটা আছে, ঠোঁটটা উল্টিয়ে এখান দিয়ে ঢুকে আমরা অ্যান্ট্রামে যাবো, অ্যান্ট্রাম দিয়ে আমরা ইকময়েডের সেলগুলোকে ভাঙবো। তাহলে এটা কীভাবে হতে পারে? নাকের ভিতর দিয়ে, মনে রাখো, নাকের ভিতর দিয়ে হতে পারে, নাকের বাইরে দিয়ে হতে পারে, এবং ঠোঁট লেবিয়ামের নিচে দিয়ে, অর্থাৎ অ্যান্ট্রামে ঢুকে অ্যান্ট্রাম দিতে পারে। এই 3টা দিয়ে আমরা যেতে পারি। তাহলে এগুলো আমাদের অ্যাবাউট ইকময়েডাল পলিপ। তবে এই যে এত কিছু বললাম ইকময়েডাল পলিপের ব্যাপারে, দিস ইজ দ্য ট্রেডিশনাল ট্রিটমেন্ট, এবং এটাই চলছে। তবে আমাদের দেশে এখন অনেক সেন্টার ডেভেলপ করেছে যেখানে মডার্ন যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফেস ফাংশনাল এন্ডোস্কোপিক সাইনাস সার্জারি। এই ব্যাপারে আমি 2-3 মিনিটের একটা কনফিউশন দিকে বলে দিই, একটু আইডিয়া থাকাটা ভালো। তবে আমাদের এখন মেজরিটি সার্জনস দে ডু ইট। শুধু নির্ভর করে যে আমি কি পলিপেক্টমি আগে করবো, না ফেস করবো, না একবারই ফেস করবো। বাট নাও আওয়ার মেজরিটি সার্জনস আর ডুইং দিস ফেস। বাট ট্রেডিশনাল ট্রিটমেন্ট ইজ দিস অ্যাকসেপ্টেবল ট্রিটমেন্টগুলো, যেগুলো এখনও চলে আসছে সারা পৃথিবীর অনেক জায়গাতেও সেটা চলছে, আবার পৃথিবীর অনেক ভালো ভালো জায়গাতে ফেসটা চলছে। সো ডিপেন্ডস অন দ্য কি সুযোগ সুবিধা, তাই না? হ্যাঁ, সুযোগ সুবিধা তোমার স্কোপ ডিপেন্ডস আপন ইউর স্কোপ। বাট সো মডার্ন ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য ফেস ফাংশনাল এন্ডোস্কোপিক সাইনাস সার্জারি। এই গেল। আচ্ছা, এরপরে আসো অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ। এখন অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপের কিন্তু আরেকটা নাম আছে, সেই নামটা আছে ন্যাজো অ্যান্ট্রাল পলিপ। কেন বলা হয় ন্যাজো অ্যান্ট্রাল পলিপ? ন্যাজো অ্যান্ট্রাল, এটা একটা টেন্ডেন্সি, ন্যাজোফেরেন্স দিয়ে চলে যাওয়া। এইখানে সোজা কথা দেখো, ইকময়েডাল পলিপ কিন্তু আমরা নাক উল্টালেই কিন্তু আমরা সামনে দিকে দেখতে পাই, আর অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ কিন্তু আমরা সামনে দিকে দেখতে পারি না, পিছন দিকে দেখতে। এটাও একটা পার্থক্য আমরা পরে যোগ করে ফেলবো। এই জন্য এই অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপের আরেকটা নাম, সে নামটা হচ্ছে ন্যাজো অ্যান্ট্রাল পলিপ। আবার যেহেতু সে বাইরে পিছন দিকে যায়, এই জন্য এটাকে আরেক অনেক নামে ডাকে, কোনাল পলিপ, যে নামেই ডাকে। তবে ভালো নাম ডাকা, সবার কাছে শুদ্ধ নাম হচ্ছে অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপ। আরও নাম আছে, যেহেতু ওকে পিছন দিকে যায়, পিছন দিয়ে দেখতে হয়, কিলিয়ন্স পলিপে বলা হয়। কিলিয়ন্স পলিপ, এগুলো পজিশনদের জন্য ভালো, ওরা এইভাবে পড়লে অনেক পরীক্ষা দেয়। কিলিয়ন্স পলিপ, শর্ট নোট, ও মাথা খারাপ হয়েছে, কিলিয়ন্স পলিপ ব্যবহার। আপনার অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপে শুধু গরুরে কোনো রকমে সাগরে নামাই দেওয়া, তুমি সাগরের রচনা করে আসছো, গরুরে কোনো রকমে সাগরে নামাই দিয়া সাগর রচনা লেখা ফেললাম, ঠিক আছে? কিলিয়ন্স পলিপ। সো অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপের এই নামগুলো। আর অ্যান্ট্রাকোনাল পলিপে অ্যারেস্ট করে থেকে ফ্রম দ্য ম্যাক্সিলারি অ্যান্ট্রাম, এবং বের হয়ে আসে কোন দিক দিয়ে? ম্যাক্সিলারি অস্টিয়াম। ম্যাক্সিলারি অস্টিয়ামটা কোথায় ওপেন করে? মিডল মিড আছে। সুতরাং দিস পলিপ, এবং সাধারণত পলিপটা ইউনিলেটারাল বাট রেয়ারলি বাইলেটারাল সিন। এটা তো আগে বলেছি, এটা তো মেল ইজ এফেক্টেড মোর, আর younger individuals are commonly affected. আর আমার ইকময়েডাল পলিপটা কিন্তু রেয়ারলি ইন দ্য চিলড্রেন, কিন্তু অ্যান্ট্রাকোনাল চিলড্রেন এবং এদের হতে পারে। ইকময়েডাল পলিপটা খুব রেয়ারলি
বাচ্চাদের, কিন্তু বড়দের বেশি পাওয়া যায়। আর সাইটস অফ অরিজিন তো বলেছি কোন দিক থেকে আসবে। এইটোলজি, অ্যান্টাকোনাল পলিপের ব্যাপারে এইটোলজিটা, এক্সাক্ট এইটোলজিটা জানা নাই, হ্যাঁ, কিন্তু বলা হয় যে ইনফেকশনটা, হ্যাঁ, ইনফেকশনটা, অ্যালার্জিটা দুটোই, তবে বলা হয় যে এখানে ইনফেকশনটা অ্যাক্টস মোর, আর ইটমোডাল পলিপে বলা হয় যে অ্যালার্জি ইজ মোর। So our time is finished 1 hour. I don't like to keep you more, give you no pressure, just up to this. Next Sunday I'll finish this. About antagonal poly, এখানে আমরা ফেস নিয়ে 2-4টা কথা বলবো, পিছন দিয়ে আবার কিছু আসবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লিসেনিং মি। তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না যে আসলে কি পেশেন্স হিয়ারিং কিনা নাকি আড্ডায় হিয়ারিং। তারপর চলো, আমি ধরে তো নিতে হবে, আমি ধরে নিলাম তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে আমার লেকচার শুনেছো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্যাট। উইল মিট অ্যাগেইন অন Sunday at 10:30. Again, thank you very much for me.